بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حضرت حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز مسجد نبوی کے اندر تک پہنچ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ بے چین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اس لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیمار حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کے بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، اس لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں تو اس سے یہ بھی آرام پائے گا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارو قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ سنا تو حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان کو حسین کو چوسانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ 4تھا دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ 4 دنوں سے بھوکی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ 4 دن ہو گئے ہیں، میں بھی کچھ نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैं अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पत्थर बांध लिया और फिर तीसरे दिन का तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन से 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिया है। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, अपना मुसल्ला उठा। हज़रत फ़ातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे, बेटी जितना चाहे उतना उठा लो, मगर कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ने उस सोने के ढेर पर वापस अपना मुसल्ला रख दिया। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपने बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे, ऐ बेटी फ़ातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में ख़ानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बेटी फ़ातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कंबल को अपने पेट से हटाया तो हज़रत बीवी फ़ातिमा ने देखा कि उनके पेट पर 3 पत्थर बंधे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ बेटी फ़ातिमा, 3 दिन की तू भूखी है, मगर आज मेरा तो चौथे दिन का फाका है। आज मैं भी 4 दिन का भूखा हूँ। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए और जाकर नीचे फ़र्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए हैं। इतने में आपने देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ़ लाए हैं। उनको देखते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ऐ फ़ारूक आज़म, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ, फिर इस वक्त आप क्यों आए हो? तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, ऐ अबू बकर, तीसरे दिन का फाका है, 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फ़ारूक आज़म, आज हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो 5वें दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। पता चला कि अय्यूब अंसारी घर पर नहीं है, तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि अंदर तशरीफ़ ले आइए। उसके बाद हज़रत अय्यूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया, आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फ़ातिमा का कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आओ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए। आप अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम को खुद अपने हाथ से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी, जिसमें उसका ऊँट दिन में चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम में आती थी। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर हज़रत अली से कभी भी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। आप दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक नमूना अमल है और हर औरत को आपके सुन्नतों पर अमल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर गुजारनी चाहिए। इंशाअल्लाह औरतों का दिन दुनिया दोनों कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।